मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। नए विषयों के साथ, नए प्रेरक उदाहरणों के साथ, नए नए संदेशों को समेटते हुए एक बार फिर मैं आपसे मन की बात करने आया हूं। ये बड़ी देर तो इंडस्ट्री की डिमांड सीगी कि पहला देश नूं बचाया जाए, फिर दूसरे देशों का ख्याल रखा जाए। भारत की जिहड़ी इंडस्ट्री आ वो खत्म होंदी जा रही सी ते अज उन्होंने जिहड़ियां 13 आइटमां दे उत्ते एक्सपोर्ट ड्यूटी लाई है कि अगर असी उस आइटम नूं एक्सपोर्ट करना वा तो उहदे ते 15% ड्यूटी लगा दी गई है ते अगर वो मटीरियल असी बाहरों भी मंगवाना वा तो उहदे उत्ते इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है। स्टील दी आइटमां जिवें HR स्टील होया, पिग आयरन होया, CR स्टिप होया, CR शीट होई, ये वक्-वक् आइटमां ने। ये मैं ये जिहड़ा प्रधानमंत्री जी ने कीता वा इसकी शलाघा करदा वा कि ये देश की इंडस्ट्री नूं बचाउण दी लोड़ सी, क्योंकि जे साडे देश की इंडस्ट्री ना बची तो असी दूसरे मुल्कां नूं सस्ता मटीरियल भेज के दूसरे देशों की इकोनॉमी नूं तो ठीक कर रहे हैं, पर साडे देश की इकोनॉमी खत्म होंदी जा रही है। कि अगर तुसीं देखो तो लुधियाने दे विच MSME बहुत यूनिट बंद हो गए हैं, क्योंकि जदों उन्हां दा वर्किंग कैपिटल ही डबल हो गया। अज निकल दा भाव जिहड़ा असी 1000 रुपये किलो लैंदे सी 7500 रुपये किलो तक पहुँच गया। सरदार साहब, एक पासे प्रधानमंत्री साहब ने डीजल की भी कीमतां घटाइयां, पेट्रोल डीजल रसोई गैस की भी घटाइयां, दूजे पासे स्टील प्राइसिस नूं भी इदां नकेल पाई है, नत्थ पाई है। इस सारे मामले दे विच तुसीं की देखदे हो कि जिहड़े प्राइसिस आ 2 महीने दे अंदर ये इन्ने ही वधे आ। अगर डीजल देखा जाए तो डीजल पिछले 2 महीने दे विच 10 रुपये लीटर वधिया ते रिलीफ तो 7 रुपये की दित्ती आ। ते अज सानू लोड़ है कि जिहड़ा डीजल आ ये सेंटर गौरमेंट इनू अंडर प्रीव्यू ऑफ GST लैके आवे, ताकि जिन्ना इंडस्ट्री यूज़ करे। अज ये उत्ते असी 28% टैक्स दे रहे हैं और रीइंबर्समेंट कोई नहीं हैगी। तो एक पासे सरकार कह रही है 1 मार्केट 1 नेशन 1 टैक्स, तो अज भी साडे मल्टीपल टैक्सेस इन्ने हैं कि इंडस्ट्री इस वेले इंडस्ट्री का झूमर निकलिया पिया वा। अज तुसीं ये देखो, मैं तुहानूं ये दिखा सकदा, सरकार कह रही है साडा GST रेवन्यू 1,47,000 करोड़ हो गया, 1 लाख करोड़। पर मैं ये गल करदा कि सरकार नूं मैं पुछां कि रॉ मटीरियल प्राइस जिहड़ा अगे 46 रुपये सी 92 रुपये हो गया। डबल कॉस्ट तां जिहड़ी चीज़ साडे हत्थ 'च नहीं सीगी उहदे कारण सरकार नूं साडा जिहड़ा GST आ वो डबल हो गया। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहे हैं। दोस्तों, जन हितैषी ते यूटर्न वालों एक मुहिम चलाई गई सी मन की बात इंडस्ट्री के साथ। जी हाँ, पिछले कुछ समय तो असी एक मुहिम चलाई सी ताकि एक MSME सैक्टर जिहड़ा कि लगातार पिसदा जा रहा सी रॉ मटीरियल दी कीमतां करके, कि प्रधानमंत्री साहब नूं एक अपील की गई सी कि वो मन की बात इंडस्ट्री के साथ भी करन, ताकि उन्होंने ज़मीनी ते कुटिर जिहड़ी इंडस्ट्री है उहदी गलबात समझ लगे, उहदे दिल के भाव समझ लग सकन ते उन्होंने कुछ राहत मिल सकन। सानू नहीं पता कि किद्दां है, पर कुल मिला के वो आवाज़ चकदे ही, लगातार ट्वीट करते ही, वक्-वक् इंडस्ट्री की जिहड़ी फीडबैक प्रधानमंत्री साहब तक पहुँचाते ही हुण अज एक नवा कानून आ गया। 21 मई नूं जिहड़ा हैगा एक नवा कानून जिहड़ा एक लॉ पास होया, जिहदे विच हुण बहुत सारी इंपोर्ट ड्यूटियां लगा दित्तियां गईयां स्टील दे आयरन ओर ते पाइप्स नूं एक्सपोर्ट करन ते निर्यात करन ते। सो ये सारे मामले 'च इहदे नाल कहा जा रहा है कि हुण स्टील देश दे विच सस्ता होएगा और इंजीनियरिंग सैक्टर नूं, मैਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ सैक्टर नूं जिहड़ा राहत मिलेगी। जानते हैं गुरमीत कुलार जी नाल जिहड़े कि फिक्को दे जिहड़े हैगे प्रेजिडेंट हैगे, गलबात करते हैं, जानते कि ਇਹਦਾ इंपैक्ट आएगा इंडस्ट्री से। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी संदीप जी। ये बड़ी देर तो इंडस्ट्री की डिमांड सीगी कि पहला देश नूं बचाया जाए, फिर दूसरे देशों का ख्याल रखा जाए। भारत की जिहड़ी इंडस्ट्री आ वो खत्म होंदी जा रही सी ते अज उन्होंने जिहड़ियां
13 ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ 15% ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਜੀ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਆ ਜੀ ਉਹ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਜਿਵੇਂ HR ਸਟੀਲ ਹੋਇਆ, ਪਿਗ ਆਇਰਨ ਹੋਇਆ, CR ਸਟਿਪ ਹੋਇਆ, CR ਸ਼ੀਟ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾ ਬਚੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਭੇਜ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ CR ਸਟ੍ਰਿਪ 46 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਅ ਅੱਜ 90 ਤੋਂ 95 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਲਾਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਘਟਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਗਲੇ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ? ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੱਕਾ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਇਰਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲਾਂਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਓਵਰਨਾਈਟ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਜੋ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋਈ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ MSME ਬਹੁਤ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਹੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਦਾ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈਂਦੇ ਸੀ 7500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ 7500 ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ 6000 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਪੁੱਟ ਕਾਸਟ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਮਾਲ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 93 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਵੀ ਘਟਾਈਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨੁਕੇਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਹੀ ਵਧੇ ਆ। ਅਗਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਵਧਿਆ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਤਾਂ 70 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਆ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਆਫ GST ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 28% ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ 1 ਮਾਰਕੀਟ 1 ਨੇਸ਼ਨ 1 ਟੈਕਸ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਲਟੀਪਲ ਟੈਕਸਸ ਇੰਨੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਝੂਮਰ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ GST ਰੈਵਨਿਊ 1,47,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, 47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ 46 ਰੁਪਏ ਸੀ ਉਹ 92 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਬਲ ਕਾਸਟ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ GST ਆ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜੇ ਮਾਹਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਖਤਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ 2 ਪਹੀਏ, ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ ਜੇ ਛੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀਏ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੈ? ਆਦਮੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਟਿਕੀ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਟਿਕੀ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਬਣੂਗੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਵਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਅੱਜ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ 8 ਤੋਂ 10% ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਵੀ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਰੇ, ਅੱਜ CLCSS ਸਕੀਮ ਇੱਕੋ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 15% ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊ, ਪਰ ਅੱਜ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ GST ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕੈਪਟਿਵ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਥਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਰਾਹਤ ਵਨ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੇ ਕਿ ਚੱਕਾ ਪੂਰਾ ਚੱਲੇ, ਸਾਈਕਲ ਪੂਰਾ ਚੱਲੇ। ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਚੱਲਣ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇ।